Hello, welcome everybody. Today I want to speak about subject that is well known among teenagers and up-to-date person. Бүгін балалар сіздермен, жасөспірімдер мен ересек адамдарға өте таныс, заман талабына сай тақырыпта сөйлескім келеді. Our lesson is to expand the knowledge of advantages and disadvantages of virtual reality. The theme of the lesson, virtual reality. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз виртуалды шындық және оның артықшылықтары және кемшіліктері туралы сөз қозғамақпыз. So friends, you understand, to speak about such an unusual topic, you should memorize some vocabulary. Look at this picture and let us work together. Сонымен достар, сіздер ерекше тақырыпта сөйлесу үшін белгілі сөздіктерді есте сақтауларыңыз керек. Бірге жұмыс істейік. Сіздер менің айтқан сөйлемдерімді ағылшын тіліне аударуға тырысыңыздар. App деп айтылатын қосымша, мобильді қосымша деп аталынады. A mobile application most commonly known as an app. Мобильді құрылғы бұл кез келген қол компьютерінің жалпы термині. A mobile device is a general term for any type of handheld computer. Смартфон бұл ұялы және мобильді есептеу функцияларын бір блокқа біріктіретін мобильді құрылғы. A smartphone is a mobile device that combines cellular and mobile computing functions into one unit. Қамтамасыз ету. To provide. Бұл мектептерді ақысыз компьютерлермен қамтамасыз етудің жаңа схемасы. It's a new scheme to provide schools with free computers. Оның жұмысы оны жиі саяхаттауды талап етеді. Frequently. His job requires him to travel frequently. Келесі сөйлемді ағылшын тіліне аударып көріңіздер. Бұл схемада мобильді қосымшаларды пайдаланушылардың арту деңгейін көріп отырсыздар. Бұл жерде пайдаланушылар деген сөзге көбірек мән беріңіздер. Пайдаланушылар users. In this diagram, you see an increase in the number of users of mobile applications. Бағдарламалық жасақтама. Software. Hardware and software. Ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету. Компания ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз етумен айналысады. The company deals in both hardware and software. Шектеулі функция. Limited function. Шектелген функция бұлшықет белсенділігін және функционалды тізбектегі буын жүктемесін өзгертеді. A limited function will change muscle activity and joint loading in the functional chain. So, look at the vocalized text about virtual reality. Can you find the missing vowels letters in these words? Let's do it together. Көріп отырғандарыңыздай, бұл мәтінде виртуалды шындыққа байланысты сөздердің дауысты әріптері түсіп қалған. Сіздер дауысты әріптерді қоса отырып, осы мәтінді дұрыс оқуға тырысыңыздар. About the first word. We speak here about technology generally. Бірінші сөзге қарасақ, біз жалпы технология туралы айтып жатқандықтан, бұл жерде technology сөзін қояды екенбіз. Like any technology, virtual reality has both good and bad points. In the second word, who evaluates any production? Балалар, кез келген өнімді кімдер сынға алады? Yes, critics. Critics always raise the risk that people may be seduced by alternative realities to the point of neglecting their real world lives.
but that criticism had been leveled at everything from radio and TV to, of course, computer games. From this context, we get to know two kinds of lives: virtual world and real world. Yes, but that criticism has been leveled at everything from radio and TV to computer games and the internet. Like many technologies, virtual reality takes little or nothing away from the real world. You don't have to use it if you don't want to. While science, architecture, medicine, and the military all rely on virtual reality technology in different ways, mainstream adoption remains virtually non-existent. We are not routinely using virtual reality the way we use computers, smartphones, or the internet. Yes, nowadays all industries depends on this, on virtual reality. Кез келген технология сияқты виртуалды шындықтың жақсы және жаман жақтары бар. Сыншылар әрдайым баламалы шындықтардың арбауына түсіп, өздерінің нақты өміріне немқұрайлық таныту қаупін тудырады. Бірақ радио мен теледидардан бастап, компьютерлік ойындар мен интернеттен бастап сын айтылады. Көптеген технологиялар сияқты виртуалды шындық шынайы өмірден аз немесе оларды алып тастайды. Көптеген технологиялар сияқты виртуалды шындық өмірде аз кездеседі немесе мүлдемге алынып тасталынған. Егер сіз қаламасаңыз, оны қолданудың қажеті жоқ. Ғылым, сәулет, медицина және әскери салаларда виртуалды шындық технологиясын әртүрлі негізде сенетін болса да, негізгі қабылдау іс жүзінде жоқ болып қалады. Біз виртуалды шындықты компьютерлерді, смартфондарды немесе интернетті қалай қолданамыз? Үнемі қолданбаймыз, сол сияқты оны да үнемі қолданбауымызға болады. So friends, let's speak about popular mobile devices. For example, Time XR. Балалар, көптеген мобильдік қосымшалар бар екен, солардың біразымен танысайық. The creators call this free application cross-reality social network and invite participants to communicate more often, meet friends and meet new people. Time XR қосымшасы туралы айтатын болсақ, авторлар бұл ақысыз қосымшаны шындықаралық әлеуметтік желі деп атайды және қатысушыларды жиі сөйлесуге шақырады, достармен және жеке адамдармен танысу кезінде шақырады екен. Will especially appeal to shy students who can speak more fluently using an avatar. Яғни аватарды қолдана отырып, еркін сөйлей алмайтын ұялшақ студенттерге ерекше ұнайтын қосымша. The next application is virtual speech. Virtual speech combines an integrated approach to teaching and to use of virtual reality. It includes online lessons, texts, video, and audio materials. The topics are different: business networking and basics of public speaking, interviews, and so on. Such courses will really appeal to adult students and will allow them to comprehensively master the necessary skills. Virtual speech қосымшасы виртуалды шындықты қолдану мен оқыту тәсілін біріктіреді. Яғни, бұл курста онлайн сабақтардан тұрады екен. Оның ішіне мәтіндер, видео сабақтар және аудио сабақтар кіреді. Тақырыптарды әртүрлі қылып алуға болады. Яғни, іскерлік желілерден көпшілік алдында сөйлеу негіздерін, сұхбаттасу және тағы басқаларды қолдануға болады. Тақырыптар әртүрлі.
іскерлік желілер, көпшілік алдында сөйлеу негіздері, сұхбаттасу және тағы басқалар. Мұндай курстар ересек студенттерді қызықтырады және оларға қажетті дағдыларды жан-жақты игеруге мүмкіндік береді. What do you need to implement? With most virtual reality apps, you can get by with one phone, no helmet or glasses, or take advantages of a cheap alternative box glasses. Виртуалды шындықты қолдануға сізге бір телефон, шлем, немесе шлемсіз, көзілдіріксіз қолдана аласыз. Немесе арзан баламасы қорап көзілдірігін пайдалануға болады. So, the virtual world can become an excellent simulator for practicing skills, orientation in a new environment. Through virtual reality, you can train interviewing, passing exams, getting to know the campus when applying to a foreign university. Виртуалды әлем дағдыларға, жаңа ортаға, бағдарлауға арналған керемет тренажер бола алады. Виртуалды шындық арқылы сіз сұхбаттасуға, имтихан тапсыруға, шетелдік университеттерге түсу кезінде кампуспен танысуға мүмкіндік алуға болады. Okay, guys, finishing our lesson, I'd like to say that virtual reality is a computer-generated world that can be accessed using devices such as helmets, gloves, and headphones. Сабағымызды аяқтай келе, виртуалды шындық бұл дулыға, қолғап, құлаққап сияқты құрылғылардың көмегімен қол жеткізуге болатын компьютерлік әлем екенін естеріңізге салғым келеді. The virtual environment completely replaces the real world without responding to its changes, while the user can influence it, immersing himself, for example, in a video game. Виртуалды орта нақты әлемді оның өзгеруіне жауап бермейді, толығымен ауыстырмайды, ал пайдаланушы оған әсер ете алады, мысалы, бейне ойындар арқылы. Okay, now we have covered the theme virtual reality. At the next lessons, we have learned about mobile application in our country. See you soon. Goodbye.